Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos vendo as epístolas de João e em seguida veremos as epístolas de Pedro. Mensagem número 8, título: De fato, somos filhos de Deus. Leitura da Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículos de 1 até 10. 1절서부터 10절. Irmãos, realmente o Senhor tem nos 실제로 agraciado 주님께서 우리를 많이 no meio 축복하시고 계십니다. tantas lutas, 많은 싸움 가운데, tantas batalhas, 많은 전쟁 lutando 가운데 contra quem não quer que a vontade de Deus seja feita, lutando contra 하나님의 뜻이 o 이루어지는 império das 것을 원치 않는 trevas, 자들과 싸우고 o reino da 흑암의 mentira, 권세들과 싸우고 거짓의 sofrendo 그러한 com as 나라와 mentiras. 싸우고 Mas, 그런 irmãos, 거짓으로 인해서 우리가 많은 어려움을 다 당했습니다. 그러나 nós estamos 얼마나 lutando 기묘하게 pela 좋은지요. verdade. 우리는 진리를 E a 위해서 verdade, 싸우고 com 있습니다. certeza, triunfará. 진리는 분명히 이길 Mesmo 것입니다. que a batalha seja feroz, às vezes 전쟁이 cruel, 심하다 할지라도, mas 참으로 잔혹하다 nós 할지라도 estamos felizes, estamos 그러나 tranquilos, 우리는 porque nós 행복하고 temos a unção 그리고 우리는 que vem lá do céu. 안전한 가운데 있습니다. E essa unção, 이 성스러워 지동서로부터 오는 e essa 그러한 unção 기름 부음이 nos 주님의 faz 임재를 가져오고 trabalhar no descanso. 이제 우리로 하여금 안식 가운데 하나님을 섬기게 합니다. Irmãos, eu quero só 너무나도 contar 기묘하게 좋습니다. milagre que aconteceu agora há pouco na sala à tarde na 우리가 com os cooperadores. 또 동역자 형제들과의 오늘 오후에 있었던 그러한 교통 가운데 또 한 번의 기적이 일어났습니다. 우리는 이 집회 장소에 가장 좋은 것을 형제들에게 주기 원합니다. 이제 여름이 오기 시작하고 여름은 매우 덥습니다. 우리는 이 모든 집회 장소를 이제 우리가 에어컨 시설을 하기를 원합니다. 그러나 집회 장소가 크기 때문에 금액이 매우 컸습니다. 우리가 그렇게 할 수 없는 금액이었습니다. 그러나 하나님의 은혜로서 하나님 우리에게 기회를 주셨습니다. 이거를 우리가 실행할 수 있는 그러한 길을 이어졌습니다. 먼저 능력 있고 합당한 사람을 우리에게 붙이시고 여기 모든 에어컨을 이곳에 둘 수 있게끔 하는데 많은 돈을 사용하지 않고 이미 이 모든 기계들이 와 있습니다. 이 앞에 모든 부분을 에어컨으로 시설하기 원했는데 우리 생각으로는 굉장히 그 금액이 꽤 높을 것으로 생각했습니다. 우리가 이것을 알아보고 이제 그 금액을 매우 낮출 수 있게 되었습니다. 우리가 이제 계약을 하게 되었는데 이제 이미 그 돈을 계약을 하고 첫 번째 페이먼을 냈습니다. 그리고 이 기계가 이제 10월 달에 오게 됩니다. 그리고 이제 4번 더 이것을 나눠서 내게 되는데 첫 번째 그 헌금하는 그 돈을 내는 것은 다음 주에 냅니다. 우리에게는 큰 힘이 있습니다. 우리 자매들에게 큰 힘을 주셨습니다. 어저께 자매들이 교통을 했고 자매들이 첫 번째 내는 금액 이상의 헌금이 들어왔습니다. 그리고 동역자들의 집회에서
maravilhosa das mulheres. 이러한 자매들이 헌금한 것을 교통을 했고 Desde a nossa necessidade de fazer a reforma do espaço Pão da Vida, as mulheres, Pão da Vida, o Congresso das Mulheres, quando souberam que a gente estava 고치는 것에도 자매들이 참석을 했고 또 elas só 다른 ouvindo seus 헌금에도 참석을 했습니다. E em uma semana 우리가 한번 한숨만 쉬어도 일주일 내에 그러한 금액을 são 만들어낸 coisas desse tipo que 것입니다. estão acontecendo no nosso meio. 우리 가운데 이러한 일들이 지금 일어나고 Vendo 있습니다. mesmo que o Espírito faz esses milagres. E hoje à tarde, 그 성령께서 이러한 놀라운 기적을 일으키고 있습니다. 오늘 오후에 동역자 형제들과 교통을 했고 das mulheres, 이 동역자들이 자매들에게 뒤로 밀릴까봐 두려워하는 것 같습니다. graças a Deus, irmãos, nós levantamos todo recurso 하나님의 necessário 은혜로서 até o final. 뭐 필요한 에어컨 전체 금액에 필요한 모든 것을 한번 이 집회를 통해서 다 만들 수 있게 되었습니다. Em outubro chegaram os equipamentos. Nós já vamos 10월 달에 기계가 오고 이제 시설을 할 nós 것입니다. vamos deixar tudo pronto até o final deste ano. 올해 말까지 다 완성이 Em 될 janeiro, 것입니다. a conferência 1월 달에 já 청년 집회 때 tem um auditório climatizado. 여기에 에어컨이 시설되고 설치된 가운데 집회를 할 수 있게 될 것입니다. 우리는 마치 꿈을 꾸는 것과 As 같습니다. coisas estão acontecendo, irmão, de uma maneira tão milagrosa. 너무나도 기적적으로 Não temos 계속 이러한 milionários 기적 entre nós. 이어서 기적 Mas 우리 nós temos o 가운데 Senhor 부자가 없습니다. que 그러나 está 우리에게는 por trás 주님이 de 있고 tudo. 이 배후에 주님께서 역사를 하고 있습니다. 주님께서 기적을 행하시고 있습니다. A mão do 그러게 Senhor 나는 매우 기쁩니다. Por isso, 주님의 손이 우리와 nós 함께하고 prometemos 있습니다. em 주님께서 우리에게 Êxodo 약속하신 것 33, a minha presença irá contigo. 출애굽기 33절 내 임재가 너희와 함께하리라. 내가 너희들에게 안식을 주리라. 이러한 약속의 말씀이 오늘날 일어나고 있습니다. 우리가 가는 한 발자국 한 발자국마다 사람의 그 지혜로서 하지 않습니다. 사람의 능력으로도 하지 않습니다. 그러나 주님의 임재가 우리와 함께하고 있습니다. 오늘날 nos esforçar, 우리는 usar 노력하지 않고 nossa habilidade, mas 우리의 능력을 사용하지 않고 o Senhor está nos fazendo trabalhar no descanso. Eu nunca ia imaginar 주님은 안식 가운데 이러한 일을 행하시고 있습니다. todo esse recurso. Mas 오후 시간 1시간 동안 이러한 금액이 나올 줄을 몰랐습니다. vamos então em frente. 주님은 Vamos. 우리 하나님이십니다. 우리가 앞으로 전진합시다. Desde Colômbia eu venho falando. 그래서 내가 형제들에게 말하기를 콜롬비아부터 내가 교통을 했습니다. acelerando todo o processo. Ele tem 그 pressa 성령이 em 모든 voltar. 것을 가속화하고 있습니다. 주님은 Tem pressa. 이제 돌아오시길 원하십니다. Que nós, 그러나 a 주님에게 igreja, 필요한 것은 sejamos 교인 우리가 rápidos em 빨리 entender essa velocidade. Que não 이러한 sejamos 가속 붙은 letárgicos. 것을 반응을 Que 보일 não 필요가 sejamos 없습니다. lentos 필요가 있습니다. para 우리는 늦어서는 안 됩니다. 느려서는 안 됩니다. 성령과 동역할 필요가 있습니다. 주님의 은혜로서 동역자들이 이것을 이해했고 우리는 빨리 반응을 보입니다. 이러한 시간은 타이밍을 이용해서 우리가 초자연적으로 일어나는 일에 우리 모두가 함께 지속적으로 동역을 합시다. 우리는 우리 사춘기 아이들을 사용하고 청년들을 사용하고 어른들과 무리건 형제들을 사용하고 나이 먹은 형제들 우리가 이런 모든 우리가 확장을 하며 그 안에 그리고 이러한 형제들을 우리가 경고케 할 필요가 있습니다. 우리는 내년 7월 달까지 2배 숫자로 늘릴 것입니다. 하나님이 우리를 돕기 원합니다. 우리 각자가 참으로 열심히 행하며 와서 봐라. 이것을 실행합시다. 이것을 체험했습니까? 이러한 하나님이 주신 기구의 능력을 봅니까? 이러한 교회 생활 오랫동안 우리가 보지 못했던 것이 이제 교회 숫자가 별로 늘지가 않았는데 대행예배를 통해서 늘어날 것입니다. 주님은 나와 당신의 동역을 필요로 하십니다. 매우 좋습니다. 우리가 전진합시다. 이제 우리가 요한일서 3장
1절 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사. 이것은 아버지의 아가페 사랑입니다. 아버지께서 우리에게 주셨습니다. 하나님의 사랑은 하나님이 우리를 사랑하실 적에 그분은 작정하셨습니다. 말만 하시는 하나님이 아니라 실제 하나님이십니다. 그분이 우리를 사랑하실 적에 그분은 우리에게 선물을 주었습니다. 우리에게 준 선물은 그분 자신인 것입니다. 그분 자신의 아들을 예수 그리스도로 우리에게 주었습니다. 아버지 사랑은 너무나도 크기 때문에 자기 스스로의 아들을 독생자를 우리에게 주었습니다. 이것은 요한복음 3장 16절 대부분 크리스천들이 아는 구절입니다. 그러나 내가 다시 한번 읽어보기를 원합니다. 요한복음 3장 16절 우리 하나님이 우리를 사랑하셨고 그러기에 자기의 아들을 우리에게 주셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨습니다. 그를 믿는 자들은 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 우리 하나님은 우리를 창조하셨습니다. 우리에게 그의 영생을 주기를 원하십니다. 그래서 에덴 동산에서 그는 에덴 동산 중간에 생명나무를 심으셨습니다. 그러셨습니다. 하나님은 항상 갈망하시기를 그분 생명을 사람에게 주기를 원하십니다. 왜 그분의 생명을 사람에게 주기를 원하시죠? 왜냐하면 그는 사람을 통해서 그분은 통치하기 원합니다. 그분의 생명을 갖고 통치하기 원하십니다. 이것은 생명 안에 나라요, 생명 안에 통치인 것입니다. 그러나 사람은 타락했습니다. 뱀의 꾀임에 넘어가서 하나님의 뜻을 좌절시킨 것입니다. 사람은 문을 열어서 죄가 이 세상에 들어오게 했고 죄를 통해서 사망이 왔습니다. 그리고 이 사망이 모든 사람 위에 주관하고 모든 사람들이 죄를 짓게 되었습니다. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없습니다. 다른 말로 말해서 우리는 빼도 박도 못하는 그러한 위치에 있게 되었습니다. 주님의 피가 없었다면 우리는 끝이 났을 것입니다. 그러나 하나님의 은혜로서 그분의 놀라운 기묘한 계획을 통해서 그는 그분의 아들을 보내셨고 그의 아들을 주셨습니다. 종으로 보낸 것이 아니라 어떠한 직장인을 보낸 것이 아니라 천사로 보낸 게 아니라 그의 아들을 보내셨습니다. 이거보다 더 큰 사랑이 있습니까? 그는 그의 아들을 보내셨고 자신을 주신 것입니다. 하나님은 하나이십니다. 하나님은 독생자를 주셨는데 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그렇기 때문에 영생을 얻기 위해서 우리는 어떠한 감옥을 거칠 필요가 없습니다. 우리가 100개나 되는 계단을 무릎으로서 올라갈 필요가 없습니다. 오로지 예수를 믿을 적에 영생을 얻게 되는 것입니다. 얼마나 쉽습니까? 그래서 형제들이여, 하나님은 우리에게 생명을 주기 원하시고 모든 것을 이를 위해서 아들을 희생시키고 그는 십자가에 죽으시고 우리 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. 그의 흘리신 피로 말미암아 하나님은 우리의 죄를 용서할 수 있고 그분이 부활함으로 말미암아 그리스도는 그 영이 되셨습니다. 그러므로서 우리 안에 들어오셨고
우리 안에 그 영으로서 들어오셨습니다. 그를 믿는 모든 사람 안에 들어오신 것입니다. 우리 모두는 영생을 얻었습니다. 우리가 영생을 얻었을 적에 요한복음 1장 12절에 뭐라고 말하죠? 그를 영접하는 모든 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그의 이름을 믿는 자마다 얼마나 쉽습니까? 그의 주님의 이름을 믿기만 하면 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그래서 요한일서 3장은 주님을 찬양합니다. 선포합니다. 보라고 말합니다. 봐라, 봐라. 얼마나 큰 사랑인가. 아버지가 우리에게 어떠한 큰 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고, 은혜는 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 뿐만 아니라 실제로 우리는 하나님의 아들인 것입니다. 우리는 하나님의 양자들이 아닙니다. 우리는 하나님으로 태어났습니다. 예수를 믿었을 적에 하나님의 생명이 우리 안에 들어오신 것입니다. 우리 모두는 그럼으로써 하나님의 자녀가 되었습니다. 그뿐만 아니라 그의 아들을 우리에게 주셨고 우리를 구원하셨고 그의 아들을 믿음으로 말미암아 영생을 얻게 될 뿐만 아니라 더 있습니다. 요한일서 4장 9절. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이니라. 그를 통하여 살게 하려 하심이니라. 그는 그의 독생자를 우리에게 주었을 뿐만 아니라 그는 십자가에서 그 영원한 구속을 이루고 죄사함을 행하시고 우리를 하나님의 자녀로 만들었습니다. 그뿐만 아니라 그의 자녀를 주신 것은 우리로 하여금 그를 통해서 살 수 있도록, 어떻게 우리가 그를 살죠? 그 아들을 그 영으로 우리에게 주심으로 말미암아 그가 우리 안에 있고 기름 부음을 통해서 우리는 그를 살 수 있는 것입니다. 할렐루야. 이제 우리는 그를 통해 살 수 있는 것입니다. 실제로 우리가 하나님의 자녀들입니다. 우리는 어떠한 하나님이 우리를 불쌍히 여기셔서 그러한 양자를 주시고 우리가 양자가 된 것이 아니라 우리는 거듭났습니다. 창세기 1장 요한복음 1장 12절 그리고 3장 6절 3장 6절은 뭐라고 말하죠? 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 우리는 거듭났습니다. 다시 났습니다. 영으로 태어난 것입니다. 니고데모에게 이렇게 말하는 것을 기이 여기지 말라. 우리가 다 거듭났다는 것을 기이 여기지 말라. 실제로 우리는 거듭났습니다. 우리는 참된 하나님의 자녀들인 것입니다. 얼마나 큰 기적입니까? 어떻게 우리가 하나님의 자녀가 되었죠? 얼마나 큰 기회. 에베소서 3장 에베소서 1장 13절 어떻게 말하죠? 그 안에서 너희도 진리의 말씀 또 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았습니다. 모두가 누군가가 우리에게 복음을 전함으로 시작되었습니다. 우리에게 누군가가 복음을 전했을 적에 우리에게 전했습니다. 진리의 말씀을 전한 것입니다. 그렇기 때문에 교회는 진리로 형성됐습니다. 교회는 또한 진리로 거룩하게 되고 있습니다. 진리의 말씀이 우리에게 왔고 우리 구원의 복음인 것입니다.
우리가 이제 뭘 하면 되는 것이죠? 믿기만 하면 됩니다. 이 말씀을 믿는 것입니다. 우리는 예수를 영접했고 이제 우리는 하나님의 아들들이 되었습니다. 그리고 그 약속의 성령이 우리 안에 들어왔습니다. 우리가 주님은 그분을 믿었을 적에 들어온 것입니다. 기묘합니다. 너무나도 놀랍습니다. 우리는 오늘날 하나님의 자녀가 되었고 거듭났고 하나님의 생명과 본질을 갖고 있습니다. 그러나 세상은 우리를 알지 못합니다. 요한 스스로 1장 10절 초기에 그의 복음서에서 이렇게 말합니다. 말씀이 세상에 있었고 그로 말미암아 세상이 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못한다고 말했습니다. 왜 그렇죠? 외부적으로 예수는 오셨습니다. 다른 사람, 평범한 사람처럼 오셨습니다. 그가 오실 적에 그는 그 이마에 나는 예수다, 하나님의 아들이다 이렇게 쓰여있지가 않았습니다. 그는 우리 평범한 사람처럼 왔습니다. 평범한 사람처럼 오셨을 뿐만 아니라 그리고 육신적으로 그렇게 아름답지가 않았습니다. 이사야서 53편에서 말합니다. 그는 마른 땅에 뿌리와도 같다고 표현했습니다. 그는 30 초반이었는데 사람들이 생각하기를 50살이 넘은 것처럼 봤습니다. 그 안에 사람을 기쁘게 할 만한 그런 아름다움이 겉모습으로 있지 않았습니다. 그래서 외부적으로 우리가 하나님의 아들이라는 것을 알 수가 없습니다. 그래서 어느 누구도 그를 알지 못했습니다. 그의 겉모습을 볼 적에 그냥 평범한 사람이고 그렇게 아름답게 생기지도 않고 잘생기지가 않았습니다. 눈을 기쁘게 하지도 않았습니다. 그렇기 때문에 세상이 그를 알지 못했습니다. 그러나 오늘날도 마찬가지로 우리 또한 거듭났습니다. 우리 또한 하나님의 자녀입니다. 그럼에도 불구하고 우리의 겉모습은 변하지 않았습니다. 우리 주위에 있는 사람들이 우리 이마에 나는 이제 하나님의 아들이다 이렇게 쓰여있지가 않습니다. 우리는 평범한 사람들이고 그래서 세상이 우리를 알지 못합니다. 그렇기 때문에 여기 요한일서 3장 그렇기 때문에 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 예수가 하나님의 자녀라는 것을 아들이라는 것을 몰랐습니다. 그러나 우리 또한 오늘날 하나님의 생명이 우리 안에 있습니다. 하나님의 본질이 우리 안에 있고 우리는 영적인 사람들이고 신성함이 우리 안에 있습니다. 우리를 놀래키는 말을 할지도 모릅니다. 우리는 우리 안에 신성이 이제 그 잉태된 상태로 있습니다. 거듭난 모든 사람들은 임신한 사람들인 것입니다. 이걸 알고 있었습니까? 우리는 지금 임신한 상태에 있습니다. 우리 신성한 성분이 우리 안에 있습니다. 신성이 우리 안에 있습니다. 신성을 가진 자가 우리 안에 있습니다. 영적인 것이 산출되고 있습니다. 주 예수여. 기묘하지 않습니까? 형제들이요. 우리 안에 지금 자라고 있습니다. 이러한 하나님의 자녀, 영적인 그런 자가 우리 안에서 자라고 있습니다. 요한이 이것을 돕고 있습니다. 이 옛사람 아직 자유롭게 되지 않았습니다. 제 본질로부터 자유롭게 되지 않았습니다. 예수를 믿은 다음에 우리 안에 제 본질이 없어졌다는 것은 옳지가 않습니다.
그러나 내가 100% 분명한 것을 전하는데 내 안에 지금 잉태된 이 신성한 이 자는 죄가 없습니다. 100% 거룩하고 100% 신성합니다. 내 안에서 이러한 자가 우리 안에서 자라고 있습니다. 어느 날 그가 나타날 것입니다. 그리고 세상이 보게 될 것입니다. 오늘 세상이 모르고 보지 못합니다. 그러나 어느 날인가는 보게 될 것입니다. 그렇지 않습니까? 그래서 로마서 8장에서 바울은 참으로 바울은 미친 사람과도 같습니다. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. 생각할 때 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 8장 18절. 내가 미안하지만 내가 약간 드러내기 원합니다. 나의 과거에 내가 무지함으로 인해서 내가 생각하기를 그날이 올 적에 그리스도께서 오실 적에 우리가 영화롭게 될 것이라고 우리가 영광을 받을 것이라고 생각했습니다. 그 순간에. 그러나 내가 지금 깨닫게 되는 것은 이 메시지를 통해서 깨닫게 되는 것은 우리 안에 있는 이 그러한 자가 이미 잉태되어 있는데 그 안에 하나님의 영광이 있습니다. 그렇기 때문에 그가 나타날 적에 태어날 적에 영광이 나타나게 될 것입니다. 이것을 내가 말하는 것을 믿지 못합니까? 예를 들어서 우리 주 예수 그리스도께서 그가 아버지에게 호소했습니다. 요한복음 17장에서 우리가 이거 한번 열어서 보도록 하죠. 요한복음 17장. Você tem que valorizar mais o que você tem dentro de você. 우리 모두는 우리 안에 있는 것을 귀하게 여길 필요가 Ele 있습니다. fala assim, e agora, versículo 5, né? 5절. Agora glorifica-me, ó Pai, 요한복음 17장 5절. contigo 아버지여, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영광으로서 antes que houvesse 영화로서 mundo, 지금도 아버지와 함께 porque 나를 Jesus 영화롭게 era o 하옵소서. Filho unigênito. 왜냐하면 Ele estava 예수는 na 하나님의 glória do Pai. 독생자였습니다. Mas agora, 아버지 영광 안에 na 있었던 pessoa 것입니다. de 그러나 Jesus, 이제는 homem, 그 인간 ele 예수, ainda 사람인 não 예수, tinha, 그는 né? Dentro 아직까지 dele, sim, a glória já está lá, 그렇습니다. 그 안에는 mas por fé 영광이 ainda não. 있습니다. 그러나 외부적으로는 Mas quando ele 영화롭지가 morresse, 못했습니다. a sua 그러나 그가 humanidade 죽고 precisava 그럴 ser 적에 그의 admitida 인성이 para dentro de Deus. 하나님 Quando fosse 안에 admitida para 영접할 dentro de Deus, 수 sua 있게 될 필요가 humanidade 있었던 seria 것입니다. glorificada. 하나님이 받을 수 있게 될 필요가 Mas ele, 있습니다. como 그럴 filho de 적에 Deus, já 그의 tinha sua 인간으로서 glória. 영화롭게 되는 것입니다. Oh, não. 하나님의 아들로서는 이미 영광이 있었습니다. 영화로웠습니다. 그렇지 Você não se 않습니까? lembra em João capítulo 1, versículo 기억하지 14, 못합니까? como diz? Vamos lá. 요한복음 1장 10절에 뭐라고 말하죠? E o verbo se fez carne. E habitou 말씀이 entre 육신이 nós, 되어 cheio 우리 de 가운데 graça 거하심에 e de verdade. 우리가 그 영광을 보니 Vimos 아버지의 a sua 독생자의 영광이요 glória, 은혜와 진리가 충만하더라. glória como do unigênito do Pai. Irmãos, 독생자의 quando é que 영광이요. João viu essa glória? 요한이 언제 이 Quando João 영광을 viu essa 봤죠? glória? 이 영광을 언제 봤습니까? Dentro daquele homem que não tem beleza nenhuma, tinha glória. 겉모습이 아름답지 못한 그 인간 예수 안에 그 안에 영광이 있었습니다. Mateus 16. 요한이 언제 이것을 봤죠? 마태복음 Viu ou não 17장. viu? 봤습니까? 안 봤습니까? 마태복음 17장 Versículo 1. 6 dias depois, 1절. 엿새 후에 tomou Jesus consigo a Pedro, 예수께서 베드로와 Simão, 야고보와 Tiago e 그 João 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 a 올라가셨더니 um alto monte. Era Jesus, na sua 바로 configuração 예수께서 terrena, 이 levou 땅에 있을 três 적에 discípulos em particular para um monte. 개인적으로 세 제자를 데리고 갔습니다. E 산으로 nesse 가셨습니다. 이 Jesus 산에서 foi 예수가 transfigurado. 변형되었습니다. Em outras palavras, 다른 말로 말해서
예수께서 변형되신 것입니다. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol. 그들 앞에서 변형되었습니다. 그리고 그의 얼굴이 Tornaram-se 해처럼 brancas 빛이 como a 났습니다. luz. 그 옷이 희게 Vou falar o versículo 빛났습니다. 3 e 4. Não vou ler o versículo 3 e 4. 3절 4절을 읽지 않을 것이며 Versículo 5. 베드로가 바보 같은 Falava 소리를 ele 했습니다. ainda 5절에 quando uma nuvem luminosa 말할 때 os 호련히 envolveu, 빛난 구름이 저희를 덮으며 vindo 구름 da 속에서 nuvem 소리가 uma 나서 voz que 가로되 dizia, Este é o meu filho 이는 내 amado, 사랑하는 em 아들이요 quem 내 me 기뻐하는 자니 comprazo 너희는 저의 말을 ouvi. 들으라 하는지라. Pedro, Tiago, João, 베드로, 야고보, vocês 요한, estavam vendo Jesus na configuração 너희들이 terrena. Mas eu 이 quero 땅에 mostrar por 그 vocês a 모습을 sua 보지만 configuração real. 나는 참된 그 변형된 모습을 보이기로 한다. 바로 이 자가, 이 변형된 자가 바로 나의 아들이다. 어느 날인가 너희 안에 이미 잉태된 자 또 언젠가는 나타날 것이다. E vai se manifestar assim, ó. 그렇습니다. 나타날 것입니다. 영광 가운데 Ele já 나타날 está 것입니다. sendo gestado porque essa vida é gloriosa. 이미 A vida de 이 Deus é 생명은 gloriosa. 영광스러운 생명인 것입니다. 그분의 생명은 영광스럽습니다. Segunda Pedro, não foi só João que viu, não. Pedro também viu. 베드로 Pedro 1, 후서, 베드로도 봤습니다. 베드로 후서 1장 versículo 16. 16절 Porque não vos demos a conhecer o poder 우리 주 e a 예수 그리스도의 vinda do nosso 능력과 Senhor Jesus, 강미 말씀을 너에게 알게 한 fábulas 것이 engenhosamente 공연히 만든 이야기를 inventadas, 쫓는 것이 mas 아니요 nós mesmos 우리는 그의 fomos 크신 위엄을 testemunhas 친히 본 자라. oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória 지극히 큰 영광력에서 foi 이러한 enviada 소리가 a 그에게 seguinte 나기로 voz, 이는 내 Este 사랑하는 é o 아들이요 meu filho amado, 내 기뻐하는 자라 em quem 하실 me 때 comprazo. 저가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라. Vinda do céu, 이 소리는 nós a 우리가 저와 함께 quando 거룩한 산에 있을 estávamos 때 com 하늘로서 ele 나옴을 no Monte 들은 것이라. Santo. As pessoas que não conhecem a ele, olha para 그를 ele, 모르는 é um 사람들은 Jesus com aparência 그를 볼 적에 desprezível. Mas 참으로 dentro 멸시할 만한 dele 그렇게 생긴 está 주님이었습니다. 그러나 그 esse 안에는 Filho de Deus majestoso, 이 하나님의 아들, 존귀한 cheio de glória. 영광이 Tu 충만한 não sabe que dentro de você também tem uma coisa assim. 것이 있습니다. 제3도 형제들 안에 바로 그러한 자가 있다는 것을 모릅니다. O mundo não sabe. 세상은 Mas, 모릅니다. irmãos, nós precisamos 그러나 viver com uma esperança tão maravilhosa. Sabe? 우리는 이러한 Por isso 기묘한 Paulo fala, 소망 가운데 살 필요가 있습니다. 그래서 바울은 말합니다. eu nem terminei de ler, né? Romanos 8, já virei a página, perdão. Né? Romanos 8, 내가 por isso que Paulo 아직 다 읽지도 않은 것 같습니다. 로마서 8장. fica meio louco mesmo. É para ficar enlouquecido. 그래서 바울은 참으로 미친 사람과도 같습니다. 이러한 모든 것을 Porque 계시로 para 받았기 mim, 때문에. tenho por certo 나에게는 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser 생각건대 comparados 18절 com a glória 현재 고난은 revelada em 장차 nós. 우리에게 나타날 영광과 좁히 비교할 수 없도다. Irmãos, hoje eu e 오늘날 você estamos 나와 당신은 sofrendo 고난을 받고 na 있습니다. luta pelo reino. 왕국을 위해 싸우면서 적의 공격을 atacando 받습니다. nossa reputação, nossa honra, atacando 우리의 우리 mentiras. 어떠함을 E 치고 também, 거짓으로서 irmãos, 안 좋게 com 얘기를 sofrimentos que 합니다. nos transformam, 그리고 com sofrimentos 이것이 que 우리에게 transformam 고난으로 nossa 옵니다. alma. 우리 혼이 또한 Mas 고난을 um dia, 받습니다. 그러나 어느 esse 날 sofrimento, eu vou entender que esses sofrimentos 이러한 고난을 todos visam 내가 이해하기로는 a fazer essa 이러한 glória 고난이 aparecer. 보여주는 것은 더 이 영광이 Essa 더욱 glória 찬란하게 vai ser 나타나게 하는 revelada em 것입니다. mim e em você. 이 영광은 당신과 내 A 안에서 나타날 expectativa 것입니다. da criação aguarda a 피조물에 revelação 고대하는 do Filho 바는 de Deus, 하나님의 아들들에 pois a 나타나는 것입니다. criação
피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복해 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 타는 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 이런 하나님의 아들들이 나타날 때에 우리는 이러한 영광의 자유함을 누릴 것입니다. 완전히 모든 그 협박으로부터 자유롭게 될 것입니다. 우리 몸이 무거워지는데 여기서도 자유롭게 됩니다. 완전히 자유롭게 되는 것입니다. 우리는 영광의 몸으로서 새로 입을 것입니다. 그 영은 영광으로 채워지고 혼은 완전히 변화되어서 영광으로 채워지고 우리 몸도 변형되어서 주님이 이 몸을 죽을 몸을 부활의 몸으로 입히고 죽지 않을 몸으로 입힐 것입니다. 상상해 보십시오. 우리는 완전히 영광 가운데 살게 될 것입니다. 이 영광은 우리에게 자유를 주는 영광입니다. 우리는 자유롭게 될 것입니다. 모든 속박으로부터 자유롭게 될 것입니다. 죄로부터 자유롭게 되고 죽음으로부터 자유롭게 되고 이러한 우리 몸으로부터도 아멘 형제여 이 무거운 몸을 더 이상 지고 갈 필요가 없게 될 것입니다. 우리에게 이런 영광의 자유, 자녀들의 영광의 자유, 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하여 함께 고통하는 것을 우리가 안 하니 모든 피조물이 우리의 그 타락으로 인해서 고난을 당하고 있습니다. 이뿐 아니라 우리 또한 우리가 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 그렇습니다. 우리 이런 몸 안에서 우리가 탄식을 합니다. 우리가 뭘 기다리고 있죠? 당신의 소망이 무엇입니까? 뭘 기다리고 있습니까? 바로 아들이 되는 것. 아들의 명분이 무엇이죠? 이것은 임신의 9개월이 다 됐다는 것을 말하는 것입니다. 그때 태어날 것입니다. 하나님의 자녀가 태어날 것입니다. 우리 안에서 참된 아들의 명분을 가진 자가 이제 임신 때는 지나게 될 것입니다. 이제는 우리 몸 그때가 바로 우리 몸의 구속을 받을 때인 것입니다. 우리 몸이 영광의 몸으로 입힐 것입니다. 주 예수여. 그래서 바울은 말합니다. 고린도전서 13장에서 9절 우리가 이 몸으로 살 적에는 하나님의 나라를 위해서 우리가 분투할 적에 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 신원하니 우리가 이 땅에서 그 예언된 모든 말씀을 받고 말씀이 계시되고 기묘한 하나님이 우리에게 계시한 모든 것을 깨닫는다 할지라도 아직도 부분적이라는 것입니다. 아직도 부분적입니다. 온전한 것이 올 때에는 완벽한 것이 올 적에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 우리는 더 이상 부분적인 것이 더 필요 없게 됩니다. 이제 우리는 온전한 것 안으로 들어갈 것입니다. 이러한 온전한 것이 바로 아가페 하나님의 사랑인 것입니다. 우리의 궁극 목적지는 완벽한 온전한 것 안으로 들어가는 것인데 이 온전한 완벽함 그것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. 아가페 사랑인 것입니다. 그래서 12절 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴로 대하여 볼 것이요. 요한이 이 글을 쓸 적에는 오늘날 갖고 있는 거울이 있질 않았습니다. 크리스탈 거울이 있질 않았습니다. 요즘 있는 거울은 우리 얼굴을 잘 비춰줍니다. 그때는 동이라던가 동을 닦음으로써 동이 아무리 좋다 할지라도 잘
você ainda não consegue 살았다 ver 하더라도 a definição 우리가 verdadeira, né, do seu rosto. 참된 우리 Você está 얼굴의 contemplando por 모든 espelho. 모습을 볼 Por 수가 isso, 없습니다. hoje, irmãos, enquanto nós estamos 그래서 aqui, 오늘날 pela palavra profética, pela revelação 선지자의 da 말씀 안에 palavra, 있고 nós estamos conseguindo 말씀에 ver 계시가 muita 있고 coisa, entendendo 우리가 muita 많은 coisa, 것을 vendo 보고 muita, a 우리가 Bíblia 많은 parece 것을 que está se 이해하고 abrindo para nós, mas ainda, 우리에게 por 성경이 mais 열리는 que 것 a gente esteja 같지만은 vendo, ainda em parte. 아무리 우리가 많은 것을 본다 Ainda 할지라도 estamos 이것이 vendo como por 부분적이라는 espelho. 것입니다. 아직도 우리가 거울로 보는 것처럼 보는 것입니다. 그러나 어느 Quando 날 nascer esse menino, essa coisa que está 이러한 gestada 아이가 aqui dentro 태어날 de mim, 적에 e 우리 dentro 안에 de você, 있는 그 아이가 태어날 적에 né? 내 안에 Vai 있고 fazer o 당신 quê? 안에 있습니다. Agora 어떠한 일이 있죠? 이제 conheço em parte, 부분적으로 아나 agora vemos como em espelho obscuramente. Então 지금은 veremos face a face. 부분적으로 희미하게 알지만 Não precisaremos mais do espelho. 그때는 얼굴과 얼굴로 대하여 볼 것이고 더 이상 거울이 필요 없습니다. 서로서로 보며 우리 주님을 보며 우리가 그분을 얼굴과 얼굴로 만날 것입니다. 베드로, 야곱, 요한이 우리 주님을 변화산에서 본 것처럼 변화산에서 얼굴을 본 것처럼 희미하게 좋지 않습니까? Agora conheço em parte, então conhecerei 지금은 como também sou conhecido. Hoje as 지금은 pessoas 부분적으로 ainda não 보지만은 그때에는 주께서 나를 아는 것 같이 내가 온전히 알리라. mas um dia 아직 우리는 우리 안에 있는 것을 잘 모릅니다. o 그러나 Senhor se 그날에는 manifestar. 주님이 나타나실 Quando nós 그때 contemplarmos face a face, 우리가 irmão, nós 얼굴과 ainda 얼굴로 vamos ser 그분을 누릴 conhecidos, 적에 porque esse filho de Deus 우리가 알림받을 것입니다. 하나님의 우리 안에 있는 그 아들이 나타날 것입니다. 기묘합니다. Tiago 1, 23, 야고보서 1장 fala do uso 23절. do espelho, né? Vamos lá. 거울을 말합니다. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não 누구든지 pratica, 도를 듣고 assemelha-se ao 행하지 homem que 아니하면 contempla 그는 no 거울로 espelho 자기 생긴 o seu 얼굴을 보는 것 rosto natural. 같으니 Quem é só ouvinte e não praticante, tá? Pois 듣기만 하고 assim 행하지 se 않는 자를 contempla 말하는 것입니다. e se retira 제 자신을 보고 para 가서 logo, 그 e 모양이 para logo se 어떠한 esquecer, 것을 곧 logo se 잊어버리거니와 esquece de como era a sua aparência. Mas quando o Senhor retornar na sua 그러나 glória, nós 그 영광으로 veremos 그분이 o 오실 적에 Senhor 우리는 face 주님을 a face. 볼 것입니다. E nós seremos 얼굴과 얼굴로 também 대하게 될 것입니다. conhecidos como 그리고 filhos de 우리는 Deus. 하나님의 아들로 나타날 Vamos seguir 것입니다. para versículo 2. 그래서 이어서 2절 1 João 3:2. 요한일서 3장 2절 Amados, 사랑하는 agora somos filhos de Deus. E ainda 자요 não se 이제 manifestou 우리는 하나님의 아들입니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장차 어떻게 될 것을 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나심이 되면 seremos semelhantes a 우리가 ele, 그와 같을 줄을 아는 거로 아는 것은 como 그의 ele 계신 é. 그대로 볼 것을 Que coisa 인함이 maravilhosa. 얼마나 기묘합니까? Nós vamos ser como ele. 우리는 그분처럼 될 것입니다. 얼마나 기묘합니까? Eu já falei isso para vocês lá em 나는 이것을 이미 교통했습니다. Êxodo 다시 34. 한번 반복하겠습니다. 출애굽기 34장 Êxodo 34. Versículo 29. 29절 Quando desceu Moisés do monte Sinai, 모세가 그 증거의 두 판을 자기 손에 들고 시내산에서 sim, quando 내려오니 desceu do monte, 그 산에서 não 내려올 sabia 때 Moisés 모세는 que a 자기가 pele de seu 여호와의 rosto 말씀을 인하여 resplandecia. 얼굴 거풀에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. Irmãos, olha só como o nosso Deus, 보십시오. né, 우리 ele é 하나님이 cheio de glória. 영광으로 Precisa como uma 충만하십니다. lâmpada para resplandecer. 그분은 A própria vida 빛이기 dele 위해서 é uma 다른 lâmpada 빛이 필요 gloriosa. 없습니다. Então, 그의 quando você 생명 tem 자체가 comunhão 영광스러운 com esse 생명인 Deus, 것입니다. 그래서 você 이러한 também 하나님과 se 우리가 enche 교통을 de 가질 glória. 적에 당신 또한 영광으로 채워지게 됩니다. 모세는 Conversando face a face com Deus, 얼굴과 얼굴을 맞대고 하나님과 교통을 했습니다. 하나님의 영광이 e quando ele 그의 얼굴에 saía da 비친 tenda da 것입니다. congregação para falar com 그래서 o 그, povo, seu rosto estava brilhando, brilhava. 그 Olhando Arão e 성전에서 todos os filhos de 나가서 Israel para 백성들을 Moisés, 대했을 적에 eis que 영광이 나왔습니다. resplandecia
아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 적에 모세의 얼굴 꺼풀에 광채가 남을 보고 그에게 가까이를 두려워하였더니 하나님의 영광을 본 것입니다. 33절. 그들에게 말씀하시기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가리웠더라. 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말씀할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명하신 일을 이스라엘 자손에게 고하며, 이스라엘 자손이 모세의 얼굴에 광채를 보는 거로 모세가 여호와께 말씀하려 들어가기까지 자기 수건으로 자기 얼굴을 가리웠더라. 왜 그렇죠? 그가 왜 다시 수건을 썼죠? 백성과 말한 다음에 왜 수건으로 샀습니까? 그가 회막 안에 들어가서 하나님과 교통하고 수건을 벗고 하다가 왜 또 다시 수건을 쓰죠? 왜 그렇습니까? 오늘 아침에 내가 이것을 설명했습니다. 고린도 후서 3장 거기에 쓰여 있지 않습니까? 고린도 후서 3장 아침에 이해를 못했습니까? 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들로 장차 없어질 것에 결국을 주목지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴 것 같지 아니하노라. 그래서 모세의 얼굴에 있는 영광, 하나님과 말한 다음에 그 영광의 그 안에 시간이 있다는 것입니다. 그가 백성에게 말할 적에 영광이 있었지만은 점차적으로 없어집니다. 완전히 없어질 적에 영광이 없어집니다. 그렇기 때문에 그는 다시금 얼굴에다가 수건을 쓰고 이스라엘 백성들이 영광이 완전히 없어지는 것을 보여주기를 원치 않았던 것입니다. 얼굴에다가 이렇게 수건을, 영광이 점차적으로 없어졌을 적에 얼굴에다가 수건을 가렸습니다. 그리고 뛰어가서 주님의 임재 앞으로 갑니다. 회막 안에 들어가서 하나님과 교통을 할 적에 그는 수건을 치고 영광을 받기 위해서 수건을 친 것입니다. 영광으로 가득 채워진 다음에 다시금 백성에게 떠나와서 말합니다. 백성에게 말할 적에 그 얼굴에 영광이 빛났습니다. 그러나 빨리 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 이 영광이 점차적으로 없어지기 때문인 것입니다. 영광이 없어졌을 적에 수건을 또 쓰고 다시금 하나님께로 갑니다. 그 수건을 치우고 또 주님과 교통합니다. 모세는 이렇게 행했습니다. 그러나 우리는 이렇게 할 필요가 없습니다. 7절로 보죠. 7절. 고린도서 3장 7절. 돌로 써서 새긴 죽게 하는 의문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들이 모세의 얼굴에 없어질 영광을 인하여 그 얼굴을 주목하지 못하였거든요. 하물며 영의 직분이 더 영광이 있지 아니하겠느냐? 영의 직분에 더 영광이 있지 아니하겠느냐? 당신이 관련된 직분은 영의 직분, 영의 사역인 것입니다. 영의 사역은 없어지는 영광이 있지 않습니다. 영원히 머무는 영광인 것입니다. 내가 만든 말 11절을 보십시오. 없어질 것도 영광으로 말미암은즉 길이 있을 것은 더 영광 가운데 있느니라. 길이 있는 영광, 길이 있을. 그러게 형제들이여, 우리는 주님의 임재 안으로 들어가고 그분과 교통을 합니다. 그래서 매우 중요한 것은 생명의 교통 안에 있는 것이 중요합니다.
이러한 생명의 교통 안에 있을 적에 우리가 주님과 교통하게끔 합니다. 주님과 교통이 있을 적에 그분의 영광을 받습니다. 이 영광이 길이 머무는 영광인 것입니다. 그럴 적에 나는 한 단계의 영광을 받고 다시금 이러한 교통 안에 들어갈 적에 더 많은 영광을 받습니다. 이 없어지는 영광이 아니기 때문에 이것이 점차적으로 쌓입니다. 그래서 바울은 말합니다. 18절에 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 우리가 그런 얼굴과 얼굴로 대하지만 않았기 때문에 그러나 주의 영광을 보며 저와 같은 형상을 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 그렇게 형제들이여 가치가 있습니다. 우리는 지속적으로 이러한 삶을 살고 말씀 안에 잠기고 우리가 섬세하게 깊이 말씀 안으로 들어가고 성령의 교통 안으로 들어가고 아버지와 교통하고 그 아들 예수 그리스도와 교통하고 우리가 이 교통을 통해서 더 많은 영광을 받게 되는 것입니다. 이 영광은 쌓입니다. 쌓이는 영광인 것입니다. 쌓이고 또 쌓입니다. 영광을 받고 더 받고 더 받고 더 받고 더 받고 그럴 적에 이러한 임신됨이 이제 다 이루게 될 것입니다. 임신이 완벽하게 되면은 영광스러운 것이 나타날 것입니다. 주 예수여. 하나님으로부터 난 자는 새 창조자입니다. 고린도서 5장 17절. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 내 얼굴은, 내 몸은 아직도 옛사람의 모습을 싣고 갑니다. 그러나 내 안에 있는 자는 새 창조입니다. 새로운 피조물입니다. 갈라디아서 6장 15절. 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자뿐이니라. 오늘날 우리는 이러한 새로 지으심을 받은 새 창조 안에 있습니다. 그러한 생명과 본질이 우리 안에 있습니다. 에베소서 4장 22절 여기서 보여주는 것은 아직도 옛사람을 갖고 있습니다. 그러나 우리가 벗어버릴 필요가 있습니다. 옷처럼 벗어버릴 필요가 있습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 그 옛사람으로 산다면 부패될 것입니다. 유혹의 욕심을 따라 살게 됩니다. 여기 인격화된 것입니다. 사단인 것입니다. 그러나 23절 오직 성령으로 새롭게 되어 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 그래서 나에게 담력이 있는 것은 새 사람 안에는 내 본성이 없습니다. 본질이 없습니다. 창조된 하나님으로 창조된 그 안에는 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 그래서 우리가 예수를 믿었을 적에 우리는 영으로 거듭났습니다. 그리고 우리는 하나님의 생명과 본질을 받았고 이제 우리는 하나님으로 지으심을 받은 새 사람이 있는데 그것은 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 것입니다. 그리고 그리스도가 이제 우리 안에서 짜여지고 있습니다. 그리스도가
todos. Colossenses 모든 것에 10, 모든 것이 될 때까지. 골로새서 3장 10 e 11. 10절 11절. Né? E vos revestis 날 do novo homem que se refaz 내가 뚜껑에 그리스도와 그 뿌려진 부활의 피는 권능과 그 고난을 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아. nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, 골로새서. bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. 거기는 헬라인과 유대인이나 헬라당이나 몰라당이나 야인이나 스고디인이나 종이나 자베라인이 분별이 없나니 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시도다. 골로새서 3장 11절. 집회 전에 케냐로부터 형제들이 왔습니다. Podemos dar abraço neles. 우리가 그들을 안아줄 필요가 있습니다. 이러한 세 사람, 이 세 사람 안에는 헬라인이나 유대인이 있지 않습니다. 브라질 사람이나 아프리카 사람들이나 우리가 역사함을 받고 있습니다. 그리스도가 우리 안에 역사합니다. 그리스도로 지어지고 있습니다. 내 안에 새 사람을 말하는 것입니다. 그리스도께서 역사하고 있습니다. 그리스도가 만유 안에서 만유가 될 때까지 그리스도가 우리 안에서 지금 자라고 있습니다. 우리가 임신됐다는 말을 표현하는 것을 좋게 생각하지 않는 자가 있다면 갈라디아서 4장을 보여줄 것입니다. 19절 바울이 이렇게 말합니다. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니. 바울은 일했습니다. 이러한 임신됨을 위해서 일했습니다. 바울이 일한 것은 그리스도께서 형상될 때까지 우리 안에서 형상될 때까지 이것을 위해서 일했습니다. 이런 임신이 끝날 적에 우리 안에서부터 누가 형성되는지 아닙니까? 바로 그리스도 자신인 것입니다. 내 안에 있는 그리스도, 당신 안에 있는 그리스도, 우리 그 모두가 신성한 그러한 본질, 유기적인 하나된 가운데 있게 될 것입니다. 얼마나 기묘한 것입니까? 그 아들의 명분, 우리 주 예수 그리스도 보실 적에 우리가 그 아들이 나타날 것입니다. 내가 항상 급히 끝내기가 쉽지가 않습니다. 요한일서 3장 3절 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 깨끗하신 것 같이 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 주여 이런 소망이 있습니까? 이런 소망이 없다면 이런 이상이 있지 않고 우리 안에 그러한 아이가 형성되고 있다는 신성한 것이 형성되고 있고 이 임신이 끝날 적에 그리스도가 우리 안에서 나타난다는 것, 이러한 소망이 있다면 이것이 동기가 됩니다. 삶의 동기가 됩니다. 하나님 말씀대로 살고자 하는 동기가 됩니다. 그렇지 않습니까? 왜 내가 여기 있죠? 내가 여기서 왜 수고를 하고 있죠? 말을 하고 수고를 하고 힘을 주님에게 신실하기를 원하며 이런 말씀을 내가 왜 전하고 있죠? 아침 저녁으로 내 마음 안에 이것만 있습니다. 내가 이것을 왜 합니까? 내게 소망이 있기 때문인 것입니다. 우리 모두에게는 소망이 있습니다. 로마서 5장 2절 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 이런 소망이 있습니까? 나는 이런 소망이 있습니다. 하나님의 영광에 대한 소망이 있습니다. 로마서 8장 29절 이미 읽었고 에베소서 1장 7, 8절 성도 안에서 그 부르심의 소망이 무엇이며 골로새서 1장
27절. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 우리 안에 계신 그리스도에 대해서 이해가 잘못했습니다. 언젠가 내 안에 들어오신 그리스도가 영광의 소망이라고 생각했는데 그리스도가 내 안에서 형성되는 그리스도, 임신된 그리스도, 당신과 내 안에 임신된 그리스도, 이러한 임신된이 끝날 적에 영광이 온다는 것입니다. 그래서 내 안에 있는 그리스도, 마치 임신된 아이와도 같이 완전히 형성될 적에 영광의 소망이 된다는 것입니다. 나는 지금 미쳐가고 있습니다. 디도서 2장 13절. 나는 미쳐가고 있네. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님의 구주 예수 그리스도의 영광이 나타내심을 기다리게 하셨으니 당신은 압니까? 우리 주 예수께서 두 번째 오실 적에 그의 영광이 나타날 것입니다. 그분이 오실 적에 동시에 그분이 영광을 갖고 오실 적에 동시에 우리 안에서부터 하나님의 내 안에서 형성되는 그리스도가 이제 잉태가 완성될 적에 완전히 아들이 형성됐을 적에 내 안으로부터 나오게 됩니다. 이 영광끼리 만나게 되는 것을 알고 있습니까? 주님이 두 번째 오실 때 영광으로 오시고 우리 각자 안에 있는 하나님의 자녀 안에 있는 그리스도가 만나게 되는 것입니다. 내가 너무 꿈을 많이 꾸는 것 같습니다. 그러나 이런 것이 일어나야만 합니다. 그렇기 때문에 형제들이요, 하나님은 의로우십니다. 그래서 우리는 이제 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바 된 것은 너희가 다시 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. 내가 형제들에게 말하기 원하는 것은 여기서 죄를 짓는 자마다 지난 요한일서 2장 29절 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 하나님의 은혜로 그로부터 난 자가 우리 안에 있습니다. 우리가 이 생명으로 산다면, 우리 안에 있는 생명으로 산다면, 우리 안에 있는 본질로 산다면 우리는 의를 행하게 될 것입니다. 내 말이 맞습니까? 그 전장 20절에 있는 기름 부음을 받는 것으로 인합니다. 거기서 거룩함과 의로움을 받게 됩니다. 그래서 의로운 삶, 거룩한 하나님의 삶, 이 생명이 우리 안에 있습니다. 그리고 그러기에 우리의 소망은 이 생명이 자라나는 것입니다. 우리 온 존재를 차지하고 그의 의와 그의 거룩으로 채워지는 것입니다. 그는 자라고 이것이 자라고 우리 안에 그 잉태된 것이 우리 온 존재를 주관하고 날이 가면 갈수록 채워지는 것입니다. 이 잉태됨이 커질 적마다 변함이 옵니다. 내 인격이 변합니다. 그리고 안에 있는
내주하는 생명의 모습으로 변합니다. 내 태도가 변할 것입니다. 왜냐하면 이 생명이 나를 주관하기 때문입니다. 더 강한 힘이 있습니다. 체현적인 나의 어떠함보다 더 강하게 됩니다. 이러한 일이 일어날 필요가 있습니다. 그럴 적에 우리는 의를 행하게 됩니다. 4절은 말합니다. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 여기서 죄를 짓는 것은 습관적으로 죄 가운데 거하는 것을 말하는 것입니다. 여기서는 가끔 죄에게 져서 죄를 진 것을 말하지 않습니다. 여기서 죄를 항상 짓는, 죄 짓는 삶을 사는 것. 그러기에 죄를 짓는 자는 법을 범하는 것입니다. 이것은 마치 13장 41절. 예수여. 인자가 그 천사들을 보내리니 저희가 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내고. 불법을 행하는 자, 이것은 아노미아. 아노미아가 뭐죠? 노모, 법입니다. 아노미아는 법이 없는 자, 법이 없는 자라는 것입니다. 법 안에 밑에 있지 않고 법이 완전히 없는 자를 말하는 것입니다. 이러한 의도로 말하는 것입니다. 죄를 짓는 자는 이렇게 법이 없는 자가 된다는 것입니다. 누가 그를 주관할 수 없습니다. 그래서 오늘날 한면으로 이스라엘 백성은 그들에게 율법이 주어졌습니다. 그러나 율법이, 다시 한번 읽어보죠. 갈라디아서 3장 23절 24절. 믿음이 오기 전에 우리가 율법 아래 매인바 되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻게 하려 하심이니라. 그래서 율법은 죄를 짓는 자는 법이 없는 자인 것입니다. 그러나 율법은 역할이 뭐죠? 사람이 율법이 없이 살 적에 이스라엘 백성에게 율법이 주어졌습니다. 그것은 모학 선생과도 같이 돌보는, 그들을 더 돌보고 그리스도가 올 때까지 돌본 것입니다. 그리스도가 올 적에는 사람은 더 이상 외부적인 율법이 필요 없습니다. 그러나 안에 법이 있습니다. 생명의 성령의 법인 것입니다. 영적인 기름 부음, 이것이 우리 안에 주어졌습니다. 그렇습니다. 이제 우리는 그럴 적에 그리스도를 순종하는 것입니다. 우리가 어떻게 오늘날 그 교회에서 그리스도에게 순종하죠? 어떻게 그리스도께서 우리를 주관하시죠? 어떻게 그리스도께서 교회를 주관하시죠? 생명의 흐름을 통해서 하십니다. 그렇지 않습니까? 그분의 말씀을 통해서, 교통을 통해서. 우리는 법이 없는 자들이 아닙니다. 우리는 습관적으로 죄를 짓지 않습니다. 왜냐하면 우리는 생명으로 통참을 받기 때문인 것입니다. 그리스도의 통참을 받고 생명의 말씀으로서 통참을 받습니다. 우리를 주관합니다. 마태복음 5장 17절 거기서는 말합니다. 그리스도께서 율법을 폐하려 오지 않았다고 말씀하십니다. 우리가 법 없이 살기를 그분은 원치 않습니다. 내가 율법이나 선지자나 폐하려 온 줄을 생각하지 말라. 폐하려 온 것이 아니요 완전케 하려 함이니라. 이루기 위해서 왔느니라. 어떤 사람들은 크리스천을 생각합니다. 그리스도께서 오셨으니까 율법은 아무런 가치가 없다. 그럼 우리는 법 없는 자다. 우리는 자유롭다. 그렇지 않습니다. 이제
구약의 법은 없지만은 그리스도 법이 있습니다. 생명의 법인 것입니다. 생명의 흐름, 교통의 흐름, 그리스도께서 오늘날 교회를 통치하십니다. 통치 없는 교회 생활이 아닙니다. 당신은 통치함이 없습니까? 우리는 통치함이 있습니다. 지속적으로 봅시다. 내가 어디 있죠? 5절 6절 요한일서 3장 5절 6절 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 바 된 것 같이 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. 그 안에 관한 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못했느니라. 그리스도께서 오신 것은 하나님의 어린 양으로 와서 이 세상의 죄를 없애기 위해서 오셨습니다. 요한복음 1장 29절 세례 요한이 두 제자를 주님에게 보여줬을 적에 주님을 소개할 적에 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라더라고 제시했습니다. 그러나 로마서 5장 15절 그것은 한 사람으로 말미암아 죄가 들어왔고 사망이 오고 사망이 인류를 주관한다고 말했습니다. 주님의 십자가 안에서 하나님은 죄를 정죄하셨습니다. 제 본질 육체 가운데 로마서 8장 13절 죄 있는 육신의 모양을 가지사 죄를 정죄했다고 우리는 여러 번 읽었습니다. 그분의 피로 말미암아 하나님은 오늘날 우리의 죄를 다 지고 모든 불의로부터 씻을 수 있습니다. 이것은 요한일서 1장 9절 여러 번 읽었습니다. 그렇기 때문에 형제들이여 그리스도 안에는 더 이상 죄가 있지 않습니다. 그는 오로지 죄 있는 육신의 모양만을 가지셨습니다. 그는 죄가 무엇인지도 모르시는 분이 있습니다. 죄를 접하지 않았습니다. 만지지 않았습니다. 고린도후서 5장 21절 Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저희 안에서 하나님의 의가 되려 하려 하십니다. 그리스도는 죄를 알지도 못했습니다. 그러나 하나님이 그를 죄가 되게 했습니다. 우리를 대신하여. 그는 죄를 알지도 못한 분이 있습니다. 그러나 그가 죄를 삼으신 것은 하나님의 우리로 하여금 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 그러게 하나님은 죄를 매우 신중하게 다루십니다. 죄를 완벽하게 없애기를 원하십니다. 왜냐하면 죄가 생명의 흐름을 막기 때문인 것입니다. 생각해 보십시오. 생명의 교통 밖에 있는 것을 생각해 보십시오. 우리가 누리는 이 생명의 말씀 밖에 있는 것을 상상해 보십시오. 그렇기 때문에 허락하지 맙시다. 제가 우리를 이기도록 하지 말고 우리가 죄를 짓는 삶을 살지 맙시다. 하나님이 그것을 매우 신중히 여기십니다. 생명의 교통이 없이는 교회의 건축이 되질 않습니다. 그리고 하나님의 뜻이 이루어지질 않습니다. 그 안에 거하는 자는 죄를 짓지 않습니다. 생명의 교통 안에 있는 자는 생명의 흐름 가운데 있고 그의 말씀 흐름 가운데 있습니다. 그런 쪽에 죄를 짓지 않습니다. 왜냐하면 하나님은 빛이시기 때문입니다. 참으로 능동적으로 이러한 교통 가운데 살고 하나님 말씀 안에 잠기는 자들 어떠한 제 흐름이 있을 적에 우리 안에 있는 빛이 이것을 비춥니다. 뭐가 잘못된 것이 있다. 즉시로 우리는 우리 죄를 고백합니다. 이렇게 함으로써 우리 가운데 누구도 이런 투명 흐름 가운데 있으면서 죄 짓는 삶을 살지 않게 됩니다. 그렇지 않습니까? 우리가 죄 가운데 거한다면 이러한 생명의 흐름 가운데 있지 못할 것입니다. 주 예수요. 지속적으로 나는 이제 끝내기를 원합니다. 자녀들아 7절 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로움 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하였나니 마귀는 처음부터 범죄함이
하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. para destruir as obras do diabo. 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, praticar justiça 그렇기 때문에 의를 ou 행하고 praticar um pecado não é meramente uma questão 죄를 moral 짓는 ou 것, ética. 이것은 Mas é 도덕적인 uma 윤리적인 noção de 문제만이 아닙니다. procedência. 근원이 어디냐는 걸 다루는 문제입니다. 하나님으로부터인가 Ou 아니면 procede do 마귀로부터인가. diabo. Porque o Filho de Deus veio e morreu 하나님의 por nós 아들은 na 오셨습니다. cruz. 우리를 위해서 Ele 죽으셨습니다. destruiu 십자가 as 죽으셨습니다. obras 그는 do 거기서 diabo. Quem pratica o 마귀의 pecado 일들을 멸하셨습니다. 죄를 짓는 자는 do diabo. A questão 마귀로부터 em 죄를 짓는 pauta 자는 é 마귀로부터 a 온 것입니다. procedência e não discussão 근원을 말합니다. comportamental. O diabo 어떠한 vive pecando 태도만을 desde 말하는 o 것이 아닙니다. princípio. 마귀는 Então é uma 처음부터 questão 초기 genética. 때부터 죄를 졌습니다. Se você 이거는 vive no velho homem, 유전자 a 문제입니다. sua 우리가 옛사람 가운데 genética 산다면 leva você a pecar. 거기에 그 유전 Viver 문제는 우리를 죄를 짓게 pecando. Mas se 합니다. você vive 그러나 no 우리가 espírito, você vive 영 na 가운데 comunhão 산다면 da vida. Irmãos, 생명의 essa 교통 안에 vida 살고 vai 이 te 생명은 libertar do pecado. Você vai 죄로부터 viver 우리를 자유롭게 na 할 justiça, 것입니다. porque é questão 의 가운데 살 genética. 것이며 이것은 Jesus veio para os seus, 유전 문제입니다. veio para os judeus, isso em João 1:11 já 예수께서는 várias vezes. 그 백성에게 왔습니다. 나는 이걸 여러 번 읽었습니다. Jesus 그러나 그들이 disse 영접하지 aos 않았습니다. judeus que 주님께서 procuravam 유대인들에게 matá-lo. 말하기를 Em João 8, 왜 너희들이 44, 나를 aqui 죽이려 também 하느냐? várias vezes, vós sois do 요한복음 diabo, 8장 que é o 44. vosso pai. Por 너희들은 isso, irmãos, toda uma questão genética. 너희 아비 마귀에게 속했다. Você está 그래서 vivendo 이거 por que 근원이 vida? 유전 문제의 문제입니다. 왜 Você tem duas 우리가 opções 어떠한 de viver. 삶을 살죠? Você tem duas 우리에게는 vidas 두 dentro de 선택이 você. 있습니다. Ou 우리 안에 vive 두 생명이 있습니다. pela procedência que é do diabo ou Deus. 마귀의 그 생명을 살던 하나님의 생명을 살던 Porque 둘 중에 vive 하나입니다. a vida 어떤 do 생명으로 살 diabo 것입니까? ou a vida 마귀의 생명으로 살 것입니까? certo? 아니면 하나님의 Ó, 생명으로 Senhor 살 Jesus. 것입니까? Eu, 주예시요. né, aí, vamos lá. João 8:44 já li várias vezes, não vou ler, mas vamos ler 45. 내가 João 요한복음 8장 44절은 많이 읽었지만 45절 한번 봅시다. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. 내가 진리를 말하되 너희가 믿지 Se 않고 vós 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 permaneceres, 아니하는도다. vamos ler o versículo 31. João 8. 31절. Disse, pois, Jesus aos 8장 judeus que 31절. haviam credo nele, se vós 그러므로 permaneceres 예수께서 na 자기를 minha palavra, 믿은 유대인들에게 sois 이르시되 너희가 내 verdadeiramente meus discípulos. 말에 Então, como é que 거하면 nós 내 podemos 참된 viver 제자가 na 되리라. procedência certa? 우리가 근원이 옳다는 것을 어떻게 알 Se 수가 있죠? permaneceres 말씀으로 알 na 수가 minha 있습니다. palavra, sois 너희가 내 말에 verdadeiramente 거하면 meus discípulos 참 e 내 제자가 conhecereis a 되고 verdade, e a 진리를 verdade 알지니 vos 진리가 너희를 libertará. 자유케 Nos 하리라. libertará de quê? 뭐로부터 자유케 Nos 한다는 것입니다. libertará, irmão, da natureza do pecado. Nos libertará da 제 procedência do 생명으로 diabo. 본질로부터 Porque nós 마귀로부터. temos o que é nascido de 왜냐하면은 Deus dentro de nós, 우리가 sendo gestado dentro de nós. 하나님으로부터 거듭난 Se Deus fez de 그러한 fato 성분이 있습니다. Pai, versículo 42, 인격이 있습니다. 43, não é isso? Replicou-lhe Jesus, 42절, Deus fosse de 43절. fato vosso Pai. 예수께서 가라사대 Certamente 하나님이 me 너희 conheceria, porque 아버지였으면 eu 너희가 vim de 나를 Deus e aqui estou, 사랑하였으리니 pois não vim 이는 내가 de mim 하나님께로서 mesmo, mas 나서 ele me enviou. 왔음이라. Qual 나는 a 스스로 온 razão 것이 que 아니요 não 아버지께서 나를 compreendeis a 보내신 minha 것이니라. linguagem? 어찌하여 내 말을 Porque 깨닫지 sois 못하느냐? incapazes de 이는 내 ouvir 말을 a minha 들을 줄 palavra. 알지 못함이니라. Irmãos, Jesus estava falando outra 주님께서 linguagem. 말씀하십니다. O povo 다른 judeu 언어를 não estava 말하는 것 entendendo o que 같습니다. Jesus falava. 유대인들이 이해를 못합니다. 예수께서 하시는 말씀을 이해를 못합니다. 형제는 Porque você é capaz 주님이 하시는 말씀을 de ouvir a 이해합니까? sua palavra. 왜냐하면 Quem não é 그의 capaz de 말씀을 ouvir a 들은 sua 능력이 palavra, 있기 때문인 não entende o 것입니다. que ele 그의 fala. 능력이 말씀을 Ele 듣는 fala, 없는 mas não 자들은 entra. 이해를 Mas 못합니다. você 주님이 ouve, 말씀하고 você 말씀하지만 entende. 들어오지 않습니다. 그러나 당신은 Hebreus 2, 듣고 이해를 합니다. 14. 히브리서 Como diz? 2장 Vamos lá. 14절. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participado 자녀들은 혈육의
함께 de carne e 속하였으며 sangue, desse 그도 também 또한 한 igualmente ele 모양으로 participou, 혈육에 함께 para que por 속하심은 sua morte 사망으로 destruísse 말미암아 aquele que tem 사망의 poder 세력을 na morte, 잡는 a 자 saber, 곧 o 마귀를 diabo. 없이 Então, 하시며. o Senhor Jesus destruiu as 그래서 obras 주님은 do diabo. Tá? 곧 E a 마귀의 lei 일들을 do Espírito da 없앴습니다. vida, já li isso várias vezes. 생명의 Romanos 성령의 capítulo 법, 8, 이걸 내가 여러 번 versículo 12. A 읽었습니다. lei do Espírito da 로마서 vida, 8장 irmãos, 2절. nos 생명의 libertou 성령의 da 법이 lei do 우리를 pecado 자유롭게 e da 했습니다. morte. 지와 Porque 사망의 dentro de 법으로부터. mim, irmãos, há 왜 그렇죠? um 내 novo 안에는 ser divino sendo gestado. E eu quero viver 그 por essa 신성한 vida. 성분이 Não 자라고 quero 있습니다. viver 나는 pela 이 vida 생명으로 do 살기를 velho 원합니다. homem. Né? Aí, 옛사람의 성분으로 dentro 살기를 원치 dessa vida 않습니다. nova, tem a lei do 그래서 이 Espírito 새로운 vida 새 생명 que nos 가운데서 그 안에는 생명의 성령의 법이 있고 우리를 자유롭게 합니다. 지하 사망의 법으로부터 자유롭게 하는 능력이 있습니다. 그리고 ó Senhor Jesus. Romanos 7, né? 14 로마서 18 7장 mostra que o pecado ainda 17절 habita em 18절에서 nós. Mas 우리 안에 Romanos 죄가 8, 아직 14 fala, 거합니다. já li isso. Todos 그러나 os que 8장 são 10절은 guiados 이미 pelo 읽었는데 Espírito de 무릇 Deus 하나님의 영으로 são 인도함을 받는 자는 filhos de Deus. 하나님의 Por isso, 아들이라. irmãos, todo 그렇기 aquele que é 때문에 nascido de Deus não vive na 하나님으로부터 prática do 거듭난 pecado. Está 자들은 no versículo 9. Vamos lá. 죄 안에 살질 Vocês 않습니다. estão percebendo que estou correndo de novo, né? Ó Senhor 내가 더 Jesus. 지금 더 빨리 뛰고 있습니다. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do 하나님으로부터 난 pecado, 자들은 죄를 짓지 않고 사나니 pois o que permanece nele é a divina semente. 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자는 그를 보지 못하였고 그를 알지도 못하나니 Foi gestada. 이런 신성한 씨앗이 Encontrou 지금 a 자라고 terra 있습니다. para essa semente possa crescer. E que terra é essa? 땅에서 이 씨앗이 자라도록 하는 것입니다. É o 이게 seu 어떠한 땅이죠? coração. 우리 O seu 마음인 coração 것입니다. recebeu a divina semente. 우리 마음이 Está 신성한 sendo 씨앗을 gestada 받았습니다. essa 그리고 vida, esse ser 이 생명이 그 안에서 maravilhoso 자라고 que 있습니다. está dentro de você. 이런 존재가 né? 신성한 존재가 Então, 우리 안에 ora, 자라고 esse 있습니다. não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 그는 하나님으로 낳기 때문에 죄를 짓지 않습니다. Que foi gerado pela divina semente. 그 9절 하나님께서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거하며 nascido de Deus. 죄를 짓 수가 없습니다. 하나님으로 난 하나님의 신성한 성분인 것입니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 나타나나니 무릇 의를 행치 아니하는 자나 또한 그 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 형제들이여, 어떻게 내가 압니까? 내가 합당한 옳은 생명으로 산다는 것 어떻게 알죠? 우리가 의 가운데 살고 형제를 또한 사랑합니다. 내 사랑을 형제를 사랑하지 않는다면 내가 합당한 생명으로 살지 않는다는 것을 말합니다. 하나님으로 태어난 그 생명. 그러나가 올바른 생명으로 산다면 우리 안에는 씨앗이 있습니다. 내가 더 할 얘기가 많이 있지만은 내가 내일 더 베드로전서 1장 23절 22절서부터 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 비춰 사랑하라. 하나님의 생명으로 사는 자들은 하나님으로 태어난 자들은 형제들을 사랑합니다. 형제 사랑, 거짓 없는 형제 사랑. 우리는 마음으로부터 서로를 사랑하고 뜨겁게 사랑합니다. 뜨겁게 비춰 사랑하라. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 하나님의 말씀이 우리 안에 들어왔고
이러한 신성한 씨앗으로 들어왔습니다. 우리 안에 지금 그러한 성분이 자라고 있습니다. 이것은 하나님의 아들이요 신성한 성분으로서 자라고 있습니다. 아들의 명분에 이를 때까지, 아들의 명분을 완전히 이룰 적에 이 존재가 나타날 것입니다. 이 존재가 나타날 적에 우리는 영광을 볼 것입니다. 하나님 아들의 영광, 하나님의 아들이 나타날 것입니다. 그때 주님이 돌아오실 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 우리의 소망인 것입니다. 할렐루야, 아멘.